السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا کرم ہے میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے۔ تو کل میں نے جو بیان کیا تھا امام حسین کی شادی کا قصہ، وہ میں نے آدھا ہی بیان کیا تھا۔ تو آج میں پارٹ 2 کو لے کر کے آئی ہوں، یعنی کہ پورا قصہ، پورا واقعہ بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آئی ہوں۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ جب حضرت امام حسین اور حضرت علی راضی ہو گئے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جب ہر کوئی راضی ہے تو ایک مرتبہ امام حسین اور حضرت شہربانو کو ملایا جائے تاکہ وہ دیکھ کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کریں، ہے نا۔ تو حضرت شہربانو کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مولا حسین کو لایا گیا اور مجھے بھی لایا گیا، بیچ میں پردہ حائل تھا، فرقت تھی، جدائی تھی، مگر جیسے ہی پردہ ہٹا میری نظر مولا حسین پر پڑی تو حضرت عمر فرمانے لگے، شہربانو دیکھ ہونے والا دولہا یہی ہے، تیرا ہونے والا نوشہ یہی ہے، تو دیکھ اسے غور سے، جی بھر کے دیکھ لے، تجھے پسند آئے تو ہاں کرنا، نہ پسند آئے تو نہ کرنا۔ حضرت شہربانو کہتی ہیں کہ جیسے ہی میری نظر امام حسین پر پڑی میں تڑپ گئی، میں بے چین ہو گئی اور میں نے چلا کر حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جو چہرہ تو نے مجھے آج دکھایا ہے، اسی چہرے کو میں نے خواب میں کئی بار دیکھا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس چہرے کو میں نے اپنے خواب میں ایک بار نہیں بلکہ 100 مرتبہ دیکھا ہے، اور خواب دکھانے والا خواب دکھا کر مجھے ہر بار یہی کہتا ہے کہ شہربانو تیرا شوہر یہی ہوگا، تیرا دولہا یہی ہوگا، تیرا دولہا یہی ہوگا۔ اور حضرت عمر ایک اور بات سن لو کہ میں آج تک جو ہر رشتے کو ٹھکراتی رہی، مجھے کوئی لڑکا کیوں پسند نہیں آیا، شہزادے پسند، کیونکہ مجھے خوابوں کے شہزادے پسند آ گیا تھا۔ میں ہر رشتے کو اس لیے ٹھکراتی تھی کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب میں شادی کروں گی تو خواب کے شہزادے سے ہی کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ مجھے اس چہرے کو ایک بار نہیں 100 بار دکھایا گیا تھا اور مجھے یہی شہزادہ پسند آ گیا تھا۔ عمر، جو چہرہ مجھے امیر زادوں میں نہ ملا، جو چہرہ مجھے راجوں مہاراجوں میں نہ ملا، جو چہرہ مجھے امیر زادوں میں نہ ملا، عمر، جو میری منزل مجھے ایران کی بادشاہ کی بیٹی، ایران کی ملکہ بن کر مجھے نہ ملی، مجھے مدینے کی قیدی بن کر مل گئی۔ سبحان اللہ، مجھے پسند ہے، مجھے قبول ہے۔ اور شہربانو تو اسلام سے پہلے ہی مانوس ہو چکی تھی۔ حضرت عمر اور ان کے سپاہیوں کے اچھے سلوک کو دیکھ کر کے، ان کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے وہ دائرۂ اسلام میں پہلے ہی آ چکی تھیں۔ جب مولا حسین سے نکاح کی باری آئی تو مولا علی، حضرت حسین کے بابا جان، مولا علی نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا اور حضرت حسین کے مہر کی ادائیگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہ وہی شہربانو ہے جو میدان کرب و بلا میں مولا حسین کے ساتھ تھیں۔ یہ وہی شہربانو ہے جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی، وہاں کی ملکہ تھیں۔ حضرت شہربانو کا بیان ہے کہ جب امام حسین کو کوفہ بلایا گیا تو میں ان کے ساتھ تھی۔ جب عاشورے کی رات آئی، عاشورے کی رات یعنی کہ 9 محرم جس دن ہوتا ہے، اس کے بعد جو مغرب کے بعد جو رات آتی ہے اور 10 محرم کے پہلے والی، اس رات کو بولتے ہیں عاشورے کی رات۔ تو عاشورے کی رات امام حسین کربلا میں جب تھے تو اپنے خیمے میں حضرت شہربانو اپنی بیوی کو بلایا اور بڑے غم والی آواز میں فرمانے لگے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ کل میرا سر کٹنے والا ہے، کل میں شہید ہونے والا ہوں۔ وہ اپنے بیوی کو بلاتے ہیں اور انہیں بڑے پیار سے کہتے ہیں، اے شہربانو، تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوا کرتی تھی، تو وہاں کی ملکہ ہوا کرتی تھی، ہو سکتا ہے میں تجھے تیرے مطابق کھانا نہ کھلا سکا ہوں، میرے گھر میں کبھی فاقے تھے، کبھی کھانے تھے، ہو سکتا ہے میں تیرے شان کے مطابق کپڑا نہ پہنا سکا ہوں، لیکن میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے شہربانو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ کل بروز قیامت جب میں اپنے نانا جان سے ملوں گا تو میں ان سے کہوں گا، اے میرے نانا جان، میں اپنی بیوی شہربانو سے راضی ہوں، بس میری مرضی ہے کہ تو اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے دور چلی جا اور تو وہاں جا کر کے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار لینا۔ یہ ظالم میرے سر کو کاٹ کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے، بس تو اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جا اور اپنی زندگی گزار لینا۔
मैं तुझसे राज़ी हूँ शहरबानो। हज़रत शहरबानो रो रो कर अर्ज़ करने लगती हैं और कहती हैं, ऐ मौला हुसैन, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊंगी? क्या फातिमा के लाल से ज़्यादा कीमती शहरबानों के लाल हैं? मैदान करबला में पहले शहरबानों के लाल काटे जाएंगे, फिर फातिमा के लाल की बारी आएगी। आप कहते हैं ना हुसैन कि मैं तुझे तेरे मुताबिक कपड़ा ना पहना सका, तेरे शान के मुताबिक मैं खाना ना खिला सका, मैं तुझे आराइश वाली ज़िंदगी ना दे सका। लेकिन ए मौला हुसैन, मैं आपको क्या बताऊं, जब से मैं आपके दामने मोहब्बत में आई हूँ, मेरी इज़्ज़त को 4 चांद लग गए हैं। जब मैं ईरान की मलका हुआ करती थी ना, और मैं ईरान के शहरों में और गलियों में सैर व तफरीह के लिए निकला करती थी ना, तो मुनादी निदा करता था, होशियार खबरदार, शहजादी ईरान आ रही है, बादशाह की बेटी आ रही है। सारे लोग मेरे इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते थे। ये है शहजादी ईरान का इस्तकबाल और उसका मर्तबा। लेकिन मौला हुसैन, मैं आपके दामने मोहब्बत में आई हूँ। कल बरोज़े क़यामत सारे लोग नफसा नफसी के आलम में होंगे, सारे लोग अपने हिसाब किताब को लेकर के परेशान घूम रहे होंगे, सारे लोग अपने कब्रों से उठाए जा रहे होंगे। जब मैं अपने कब्र से उठकर मैदान महशर में आ रही होंगी, तो मुनादी निदा करेगा, होशियार खबरदार, सारे लोग अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है, हुसैन की बीवी शहरबानो आ रही है। मौला हुसैन, शहजादी ईरान होना कुछ और है, हुसैन की बीवी होना कुछ और है, मलकाए ईरान होना कुछ और है, फातिमा की बहू होना कुछ और है। मौला हुसैन, जब से मैं आपकी दामने मोहब्बत में आई हूँ, मेरी इज़्ज़त के 4 चांद लग गए हैं। अच्छा, ये है हज़रत शहरबानो की शादी का वाक़या। लेकिन जब इमाम हुसैन करबला में जब आए, यजीदियों ने उन्हें घेर लिया, और जब ये ख़बर हिंदुस्तान के मेवात के राजा चंद्रगुप्त को पता चला कि मेरे साड़ू, क्योंकि वो उनके सगे साड़ू थे, जब उनको ख़बर मिली कि इमाम हुसैन और मेरी बीवी की बहन यानी हज़रत शहरबानो को यजीदियों ने उनके घर वालों को घेर लिया है, तो हिंदुस्तान के मेवात शहर के राजा चंद्रगुप्त ने एक ख़त लिखा और उसको 10,000 ब्राह्मण आप जानते ही होंगे, बहुत आला तबक़े के वो लोग, मतलब उनकी ज़ात होती है हिंदुओं में भी, तो उन्होंने उतने आला तबक़े के लोगों को, और एक नहीं दो नहीं 10,000 लोगों के साथ उस ख़त को रवाना कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन को ये ख़त मिली, उसमें लिखा था कि इमाम हुसैन, आपको और आपके घर वालों को यजीदियों ने कैद कर लिया है, तो मैं आपको दावत देता हूँ, आप हिंदुस्तान के मेवात शहर में आ जाएं। मैं अपना सारा माल और दौलत, अपनी हुकूमत आपके कदमों में समर्पण कर दूँगा और मैं आपकी खिदमत करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा। ये चंद्रगुप्त का उस ख़त में लिखा हुआ था। तो मौला हुसैन ने इस ख़त को इनकार फरमा दिया। मौला हुसैन को ना तख्त चाहिए था ना ताज, उन्हें तो अपने नाना जान की शरीयत की हिफाजत करनी थी। उन्होंने अपने नाना जान से वादा किया था कि नाना जान, कल अगर आपके दीन को बचाने के लिए मुझे और मेरे ख़ानदान वालों के सर को भी कुर्बान करना पड़ेगा, तो मैं ज़रा भी ना हिचकिचाऊँगा। मौला हुसैन को तो शहादत की लज्जत पसंद थी। उन्होंने अपने बेटे इमाम असगर, जो कि 3 माह के थे, और अपने जवान बेटे इमाम अकबर को और अपने पूरे 72 ख़ानदान वालों नाना के दीन पर कुर्बान फरमा दिया और मैदान करबला में शहादत पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किया पर उसका नया अंदाज़ है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तो ये थी पूरे इमाम हुसैन की शादी और करबला का कुछ वाक़या। तो आप सबको ज़रूर ये वाक़या पसंद आया होगा। ये था कल के आधे किस्से का खुलासा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना भी लाजमी ना भूलें। आप कमेंट भी ज़रूर से करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।